कथन तो परे दी गल है। गूंगे ने गुड़ खा लिया, दसो की दसे गूंगा बेचारा की दसे। गूंगा या तो सूझा बुलाऊगा या सिर ते हथ रखू ना फिर गूंगा बोलूगा। छड़ी धर के बुलाया था ना, जिन्ना चर हुक्म का हथ नहीं सिर ते आउंदा बोलता नहीं उन्ना चर। जे समझ भी लैंदा तो चुप कर जाता है। जिन्ना चर बोलता नहीं गूंगा, जिन्ना चर मरिया होया उन्ना चर गूंगा। जब बोलता ना बुलाया होया फिर गूंगा नहीं है। मैं आपको बोलना जानता, मेरा बोलना नहीं सी जानता, मैं कहा सब हुक्म हो जियो। बुलाया बोले। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कज आहा तहा किछ नाही, पंच तत्व तह नहीं। इड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगन कथ जाही। धागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोल तक कहां समाई। ए संसा मोको अनदिन व्यापै, मोको को न कह समझाई। रहो जय बर भंड पिंड तह नहीं, रचन हार तह नहीं। जोड़न हारो सदा अतीता, ए कहिए के समाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै, जब लग होए विनाशी। का को ठाकुर का को सेवक, को काहू कह जासी। कह कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती। उहाँ का मर्म वही पर जाना है, ओ तो सदा विनाशी। जय कछ आह तहा किछ नाही, पंच तत्व तह नाही। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਸੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਬੂਟਾ ਜੋ ਪੇੜ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੈ ਕਿ ਆਹ ਤਹਾਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਲਵਾਂ ਨਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਤਾ, ਖੇਤ ਚ ਬੀਜ ਆਇਆ, ਜਦ ਹੁਣ ਬੀਜ ਢੋਲ ਲੋ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਕਣਕੇ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਣਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੌਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਣਕ ਡੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਕਾਚੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, आगे समुद्र डिपी ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪ ਉਹਦਾ। ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਡਿੱਪੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲ ਉੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦਗਿਰੀ ਤੇ। ਬੂੰਦਗਿਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਈਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਈਆ। ਹੁਕਮ ਜੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਈਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 10,000 ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ 10,000 ਦੀ ਜੇ 20,000 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ 2 ਹਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 4 ਹੋਰ ਆਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ 2, 4, 10 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 2 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਉਸੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੈ ਕਿ ਆਹ ਤਹਾ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੈ ਨਹੀਂ। पंच तत्व एक वचन है, तत्व है सुप्रीम तत्व। पंच तत्व हवा आ रही है कि माया के तत्व नहीं होने। 5 तत्व नहीं है कि 5? हाँ 5 तत्व नहीं है। 5 तत्व शरीर तो हैगा, शरीर नहीं कदे गया। 5 तत्व तो नहीं। आहो वो ਜਿਹੜਾ परम तत्व ही वो नहीं रहा, तत्व नहीं रहा। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ रूप हो गया। हूँ जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा किमें होए? हुक्म दा ही है सारा जग। वो हुक्म च समा गया, सारा जग हुक्म दे विच है, ओदा हो गया।
फिर है जिसका कहा दरगाह चला। जो हुक्म कह रहा वही चल रहा, दरगाह देख के ही दस रहा जो चल रहा है। ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ नहीं चलता, जो दरगाह चलता वही ये कह रहा है। जिसका कहा दरगाह चल रहा मतलब ये नहीं भी जेड़ा है कहना वही दरगाह चलता है, नहीं जो दरगाह चलता वो ये कह रहे हैं। हर दरगाह की बातें नानक आख बस दूई पार्टी ये जो ਇਹਦਾ व्याख्या होनी है। वो संत की कहते लो जी संतां का क्या दरगाह चलता, उल्टा अर्थ कर लिया, ब्लैकमेल किया लोगों को। आ देखो ये लिखा है जिसका क्या दरगाह चल, संतां का क्या दरगाह चलता, जो कह दे संत बर दे दो। ऐसा ब्लैकमेल किया है, अपराध किए ने लोगों ने। महापुरख बन गए, छात्र लोग महापुरख बन गए और सिक्खी का पट्ठा बह गया। ये महापुरख सीगे तो सिक्खी का पट्ठा क्यों बह गया? उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕਿਉਂ ਖੜਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਾੜੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਫਸਲ ਉਗੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਫਸਲ ਚੇਲੇ ਫਸਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਫੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਦੂਏ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਏ ਲੜ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਲਾ ਸੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਜੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਚਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਅਵਗਣ ਕਥ ਜਾਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆੜੇ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਵਗਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਅਵਗਣ? ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਵਗਣ ਹੈ। ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਵਗਣ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਗਣ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤਿੰਨੇ ਅਵਗਣ ਨੇ। ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਔਗਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਆਪ ਗੁਣ ਕੱਤ ਜਾਹੀ, ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਔਗਣ? ਇਹ ਏਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਣਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਔਗਣ ਕਦ ਛੱਡਣਾ? ਇਹ ਆਪ ਗੁਣ ਕੱਤ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਔਗਣ? ਭਾਈ ਇਹ ਛੱਡੇਗਾ। ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ ਗਗਨ ਵਿੰਸ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਤਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਵਿੰਸ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਗਗਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਗਗਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਗਗਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ?
ਇਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਪਏ ਨੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਊਗਾ ਹੁਣ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੂਗਾ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗਗਨ ਬੰਸਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮਨੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦੋਏ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਤੇ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ਕਿਤੇ ਸਮਾਊਗਾ? ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਮਿਲੀ, ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਉ ਕਿਵੇਂ ਜਾ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰੇਗਾ, ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਜੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਕੋ ਜਾਗਤਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੋਕੋ ਅਨੰਦਨ ਵਿਆਪਾ ਹੈ, ਮੋਕੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿ ਸਮਝਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਤ ਕੌਣ ਸੁਣਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਊ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਚਲੇ ਆਊਗਾ, ਸਰੀਰ ਚ ਬਿਜ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ? ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਖਾਡੇ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਡ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਚੂਹਾ ਐ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੱਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੋਕੋ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਿਆ, ਮੋਕੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪਦਾ ਵੀ ਬੋਲਤ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਢੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਈ। ਹਾਂ ਰਹਾਓ ਜੈ ਬਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਬੀਰ ਗੱਲ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਬਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਹਾਰ ਤੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਲਾ ਲੋ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਪੁੱਠੀ ਪੜਾਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਬੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਬਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रचनहार मन रचनहार है, सर्जनहार नहीं है। रचनहार परमेश्वर नहीं। रचनहार के अर्थ असीं गलत किए हुए सारे टीकाकारां ने। रचना जी ने रचना माया जी जो रचूगा वो रचनहार है, रचन वाला रचनहार। माया च परमेश्वर तो रह जाती है, परमेश्वर तो अलिप्त है। उन्होंने रचनहार किवें गए तक किवें मान लिया विद्वाना ने। विद्वाना दी खोपड़ी खराब। किहड़ी डिक्शनरी जो तुसीं अर्थ करदे ने? और डिक्शनरी इत्थे की करूं? विद्वाना दी हुंदी है डिक्शनरी। विद्वान तो गल समझ नहीं सकते। विद्वान ये डिक्शनरी गुरमत की अलग है। ये ब्रह्म ज्ञान की डिक्शनरी विद्वाना वाली नहीं होंगी है। विद्वाना को समझ ना आ जाती है डिक्शनरी होंगी। डिक्शनरी तो काशी वाले आती है जिहड़ियां समझ नहीं सी आई पहला कबीर तो। डिक्शनरियां सारियां उन्होंने बनाई हुई ने। अज डिक्शनरियां ही ले बैठे ने सारे यूनिवर्सिटियां च। समझ ना आ गई किसी को। फिर डिक्शनरी आदमी की बनाई हुई। गुरबाणी परमेश्वर दी, हुक्म परमेश्वर का। तुसीं इहदी डिक्शनरी किवें बना लोगे? इहदी डिक्शनरी उही बनाऊगा, इहदी भाषा भी उही बनाऊगा, कढ़ूगा जिहने हुक्म भेजिया। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जिहनूं सच का ज्ञान नहीं, वो शब्द किवें कढ़ लूगे? सच का ज्ञान होए तो बाद इहदी भाषा कढ़ हुंदी है कि मैं इहनूं दसना किवें, बयान किवें करना। सच का ज्ञान होए तो बाद इहदी भाषा कढ़दे ने। फिर भगत पर पंड लफ्ज तां घड़िया, पर पंड लफ्ज इहदी डिक्शनरी है वो नहीं। लिखाउण कित्थे? ब्रह्मंड नूं बरपंड कही जांदे ने। ब्रह्मंड रचन हार है, बरपंड जी च रचना वो है। बरपंड माया है, जड़ है, ब्रह्मंड चेतन। इन्होंने तो यह भी नहीं पता। ये भी गुरबाणी चो पता लगे। ब्रह्म अंड जिहड़ा भरम दे अंडे च ब्रह्म बनता है, वो ब्रह्म अंड है। उहदा नाम ब्रह्म अंड। अजो अंड आई है ब्रह्म। राम गर्भ दे विच अंड है। राम दे गर्भ च हुंदा अंडा, अंडा बाहर हुंदा। जब बच्चा बन के बाहर निकलू फिर गर्भ चो बाहर निकल जू। ये गर्भ दे विच जिन्ना कुछ है सब अंडे ही ने। अंडिया च हुंदा चेतन, शरीर भी अंडिया चो बनता है। चेतन अंडे च हुंदा है। जब जड़ शरीर बनता उन्होंने भी असीं अंडा ही कहने। वो अंडा चेतन है, ये अंडे जड़ दे विच प्रवेश करता, भी अंडे बनते हैं। अंडकोश जिहनूं कहंदे ने। ये चेतन जब जड़ नाल संपर्क करता है ना, अद्धा अद्धा चेतन रचनहार। रचनहार जब माया नाल संपर्क करता तां अंडे बनते ने चेतन। उहदे बिना जी आत्मा नहीं बन, उहदे बिना शरीर नहीं बनता। शरीर जद बनता जब चेतन अंडिया के नाल स्पर्श कर दिंदा है, स्पर्श कर दिंदा है। वो अंडे जड़ ने जेड़े, वो जड़ ने अंडे। जब चेतन आ जाता है, स्पर्श कर दिंदा है, फिर शरीर बनना शुरू होता है। जय बरपंड पिंड तां नाही, रचनहार तां नहीं। इस करके 10 महीने बच्चे का गर्भ दे विच निवास दस्सिया गुरबाणी ने। डॉक्टर 9 महीने बंदे ने मनी जाने। इन्होंने कहना पता है, इन्होंने तो इन्ना पता है भी जाता है। ये तो कई ये बंदे ने 5 महीने 5वें महीने बच्चे जान पैंदी है। 4 महीने जाने नहीं होंदी बच्चे की, शरीर पूरा डिवेलप होंदा। 7 महीने का बच्चा कहते जन्म ले तो बच भी जाता है। 8वें महीने का बचता नहीं, घट बचता है। पर बचाने वाले की मर्जी है, कदे बचा ले। इन्हों ने अपने कहावतां बनाई हुई ने। 7वां महीना कहते 8वां बनता। 1 महीना गुरबाणी तो 1 महीना पहला बनती है ना। जय बरपंड पिंड तां नाही, रचनहार तां नहीं। जिथे बरपंड नहीं पिंड नहीं, उत्थे रचनहार भी नहीं उदों हुंदा। मन नहीं उदों हुंदा, बाहर नहीं हुंदा वखरा। मन वखरा
ਕਦ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਗਰਭ ਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, 52 ਅੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ, ਦੁਤੀਆ ਦੂਏ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਆਪਰ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਰਭ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਰਭ ਹੈ ਦੁਆਪਰ, ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਲੋੜ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅੱਡ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਾਪ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਤਮਾ ਦੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਕਰਦੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਰਭ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜੈ ਵਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਹਾਰ ਤੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਭੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਰਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਭੰਡ ਮਾਇਆ ਹੋਊਗੀ, ਰਚਨਹਾਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਭ ਜਾ ਕੇ ਬਰਭੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਅੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਤ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਚ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਅੰਡ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਖੋਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਟੀਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਬਰਭੰਡ ਕਰਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਖੋਜੂ ਕਿਥੋਂ? ਫਿਰ
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਰਥ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਚ ਦੋ ਹੀ ਖੋਜਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਰੂਪ ਇਹਦੇ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਾਤਮ ਚੀਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਖੋਜੋ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਖੋਜੋ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਾਤਮ ਚੀਨੋ, ਜਿੰਨੀ ਆਤਮ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮ ਆਤਮ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਗਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਰੱਖੀ, ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾ, ਬੀਜ ਢਕਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਬੀਜ ਨੰਗਾ ਆਵੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ। ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰੀ ਬਣਨਾ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੁੜਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਮਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੀਤੇ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੋ ਤਮੋ ਸਤ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਮੋ ਸਤ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੀਤ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਮਨ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਨਸ, ਉਹਨੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ ਦੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੂਆ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੂਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦਾ। ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਹੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅਤੀਤਾ ਤੂੰ, ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਆਪੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਅਤੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਤੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਤੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਅਤੀਤੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤਿਰਕੁਟੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਰਕੁਟੀ ਨੂੰ ਦਸੂਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਦਸੂਦਾਰ ਤਿਰਕੁਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।